وہ جنگل میری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ دائیں طرف ڈھیر سارے کھنڈر تھے تو بائیں طرف پرانی قبریں، درخت اور جھاڑیاں اتنی تھیں کہ راستہ بھی نظر نہ آئے۔ بھلا میں ان کانٹے دار جھاڑیوں کو کیسے پار کرتی؟ میں خوف زدہ چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے اتنا پتا تھا کہ وہ جنزاد میری مدد کرنے کے لیے اس جنگل میں نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ یہ شیطانی قوتوں سے بھرا ہوا تھا۔ سنو بیٹا، میری مدد کرو۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے ایک بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ بوڑھی عورت رو رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، وہاں پر میری بیٹی زخمی حالت میں پڑی ہے، تم اسے اٹھانے میں میری مدد کرو۔ میں اسے اس جنگل سے باہر شہر میں لے جا کر علاج کروانا چاہتی ہوں۔ ظاہر ہے وہ بوڑھی عورت بہت دکھی نظر آ رہی تھی۔ میں پلٹی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ تبھی اچانک میرے کانوں میں اس جنزادے کی آواز آئی جو مجھے کہہ رہا تھا، فوراً پلٹو، یہ بوڑھی عورت ایک خطرناک چڑیل ہے، تمہیں یہ اپنے ساتھ لے کر چلی جائے گی اور وہیں قید کر دے گی۔ میں خوف سے کانپتی ہوئی فوراً ہی پلٹ کر بھاگنے لگی۔ پیچھے سے وہ بوڑھی عورت زور زور سے چلانے لگی، رکو رکو بیٹا، میری مدد کرو۔ لیکن میں خوف سے مارے بھاگے جا رہی تھی۔ تبھی میرے کانوں میں اسی جنزادے کی آواز آئی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا، فوراً یہ گول دائرہ بناؤ اور اس میں کھڑی ہو جاؤ۔ اب میں جلدی سے زمین پر ایک گول دائرہ بنانے لگی اور اس میں کھڑی ہوگی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس چڑیل کی خوفناک شکل میرے سامنے تھی۔ وہ مجھے کافی دیر تک ڈراتی رہی، دھمکاتی رہی، لیکن میں اس دائرے سے باہر نہ آئی۔ تنگ آ کر وہ خود ہی وہاں سے غائب ہو گئی۔ جب میں نے اس کے جانے کا یقین کر لیا تبھی میں اس دائرے سے باہر آئی تھی۔ جا بجا کانٹے دار جھاڑیاں اور گھنے درخت تھے۔ جب میں کسی جھاڑی سے گزرتی تو اس کی سرسراہٹ سے مجھ پر خوف طاری ہو جاتا۔ ابھی میں زیادہ دور نہ گئی تھی کہ مجھے سامنے سے چلتے ہوئے دو شیطانی جنات نظر آئے تھے۔ وہ مجھے اس جنگل میں دیکھ کر وہیں رک گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ دیکھو آدم زادی، چلو ہم اسے پکڑ لیتے ہیں اور اپنے دیوتا کے سامنے اس کی بلی دے دیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو کر ہمیں انعامات سے نواز دے۔ اب مجھے پکڑنے کے لیے میری طرف آ رہے تھے۔ میں خوف سے چیختے ہوئے بھاگنے لگی اور وہاں پر بنے ہوئے ایک غار میں چھپ گئی۔ اس غار میں مکمل طور پر اندھیرا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہاں دیکھ رہی تھی۔ تبھی اچانک غار میں سے روشنی چمکی اور پھر جو میری آنکھوں کے سامنے منظر تھا وہ انتہائی دل دہلا دینے والا تھا۔ وہاں پر لاشیں ہی لاشیں بکھری تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں قبر کھود کر نکالا گیا ہو۔ تبھی اچانک ان میں سے ایک مردہ اٹھا اور اپنی مری ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں بالکل ساکت تھیں لیکن آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اب وہ دھیرے دھیرے اٹھ کر میری طرف آ رہا تھا۔ تبھی مجھے اپنے کانوں میں جنزادے کی آوازیں آئی تھیں۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہ سب تمہاری نظر کا دھوکہ ہے، جلدی سے اس غار سے باہر نکلو۔ میں فوراً ہی باہر گئی۔ اب تو سوائے خوف سے رونے کے میرے پاس کوئی چارہ نہ بچا تھا۔ میں سوچنے لگی، آخر میں نے اس جنزادے کے کہنے میں آ کر یہ کام کرنے کی حامی بھری ہی کیوں؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جنگل اتنا خوفناک اور شیطانی مخلوقات سے بھرا ہوگا۔ اس جنزادے کا دیا ہوا تعویذ میرے پاس ہی تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں ان شیطانی مخلوقات سے ابھی تک بچی ہوئی تھی۔ وہ پوری رات میری اس جنگل میں بھٹکتے ہوئے گزر گئی۔ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھی اور میری آنکھ لگ گئی۔ تبھی اچانک مجھے خواب نظر آیا کہ وہ خوفناک شکل والے شیطانی جنات مجھے گھسیٹتے ہوئے کہیں لے جا رہے تھے۔ میں ان سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بالکل بے بس نظر آ رہی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ خون کا تالاب وہاں پر بنا ہوا تھا جس میں وہ شیطانی جنات مجھے دھکا دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں اپنے آپ کو چھڑا نہ سکی اور انہوں نے مجھے اسی تالاب میں پھینک دیا۔ اب میرا پورا وجود خون سے لت پت اس تالاب میں تیر رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی لیکن اس تالاب میں ڈوبتی رہی۔ تبھی میری اس خوفناک خواب سے آنکھ کھلی۔ میں شکر ادا کرنے لگی کہ یہ صرف میرا خواب تھا اور کچھ نہیں۔ اب صبح کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ رات کے بھیانک منظر کی نسبت دن کچھ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ شدید بھوک نے مجھے بہت ستایا ہوا تھا۔ میں اس جنگل میں گھوم پھر کر دیکھنے لگی، شاید کوئی کھانے کی چیز میری دسترس میں آ جائے تاکہ میں اپنا پیٹ بھر سکوں۔ میری نظر ایک درخت پر پڑی جس پر رنگ برنگے پھل لگے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سارے پھل ایک دوسرے سے مختلف تھے اور ان کے رنگ بھی ایسے ہی تھے۔ وہ درخت نہایت گھنا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے صدیوں سے اس درخت کے پھل کو نہ کھایا ہو۔ میں للچاتی ہوئی نظروں سے اس پھل کو دیکھ رہی تھی اور مجھے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی۔
तभी मैं आगे बढ़ी और हाथ बढ़ाकर इस दरख्त के फल को तोड़ना चाहा, लेकिन अचानक ही मेरे कानों में इस जिनजादे की आवाज सुनाई दी। वो जिनजाद मुझे कह रहा था, खबरदार, अगर इन फलों को हाथ लगाया, अगर तुमने इस दरख्त के फलों को खा लिया तो इस तावीज का असर खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कोई भी चीज खाने की कोशिश न करना। अब मैं शदीद मायूसी की कैफियत में गिरफ्तार थी। भला कब तक अपनी भूख बर्दाश्त करती। इस जंगल में चलते चलते अचानक मुझे एक ऊंची सी पहाड़ी नजर आई। वहां पर एक छोटा सा घर बना हुआ था। इस पहाड़ी पर चढ़कर जाना भी आसान नहीं था, क्योंकि एक कठिन रास्ता मेरा मुंतजर था। भला इस खौफनाक जंगल में कौन रहता होगा, यही सोचकर मैं इस तरफ जाने लगी। इस घर तक पहुंचने पर मेरे पांव में छाले पड़ गए, लेकिन फिर भी मैंने सब्र किया और मुसलसल इस पहाड़ पर चढ़ती रही। वो एक अजीब सी झोंपड़ी थी, जो दूर से देखने पर एक घर की माने दिखाई दे रही थी। जैसे ही मैं इस झोंपड़ी में दाखिल हुई तो ये देखकर मैं हैरत से दंग रह गई कि वहां पर एक बुजुर्ग इंसान बैठा हुआ था, जिसके हाथ में तस्बीह थी और गले में बड़ी बड़ी मालाएं इसने पहन रखी थी। मैंने उन्हें सलाम किया तो वो सर हिलाकर मेरे सलाम का जवाब देने लगे। फिर मैं इनसे कहने लगी, बाबा जी, मैं एक मुश्किल में गिरफ्तार हूँ। मैंने किसी से इसकी मदद करने का वादा किया, लेकिन अब मैं डर गई हूँ और वापस जाने का सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकूंगी। फिर वो बाबा जी मुझसे पूछने लगे, कैसा मकसद, मुझे पूरी बात बताओ। फिर मैंने शुरू से लेकर आखिर तक उन्हें सब कुछ बता दिया कि मैं किस तरह से एक कैदी जिनजादी की तलाश में इस जंगल में आई हुई हूँ। फिर बाबा जी मुझे कहने लगे, हाँ, मुझे यकीन है कि वो इसी जंगल में कैद है। इसकी चीखें अक्सर मुझे सुनाई देती हैं, इसलिए तुम इस मकसद को पूरा करके ही इस जंगल से जाना। मैं इस बाबा जी की बात सुनकर बेचारगी से उन्हें देखने लगी। फिर दिल में आई कि इस बाबा जी को कहती हूँ कि मुझे भूख लग रही है, अगर आपके पास कोई खाने पीने की चीज है तो मुझे दे दो। शायद उन्होंने मेरी दिल की कैफियत जान ली और फिर अपने थैले में से मुझे एक सेब निकाल कर दिया। वो इंतहाई लाल रंग का मीठा सेब था। इस एक सेब को खा लेने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पेट ऊपर तक भर गया। फिर मैं उन्हें खुदा हाफिज कहती हुई इस झोंपड़ी से बाहर निकल आई। अभी मैं उतरी ही थी कि मुझे अपने कानों में जिनजादे की आवाज सुनाई दी, जो मुझे कह रहा था, ये बाबा जी हकीकत में जिंदा नहीं बल्कि एक नेक जिन्नात की रूह थी, जो तुम्हारी मदद करने की गर्ज से इस जंगल में आई थी। मैं इसकी बात सुनकर शदीद खौफजदा होगी। पीछे पलटकर देखा तो इस झोंपड़ी का कोई नामो निशान न था। इसका मतलब था कि ये सब मेरी नजर का धोखा था। सिर्फ मेरा पेट भरने की गर्ज से वो बाबा जी मुझे दिखाई दिए थे। ना जाने मजीद क्या क्या मेरे साथ इस जंगल में होने वाला था। अब मैं धीरे धीरे चारों तरफ घूम फिर कर शाम हो लेने से पहले इस दरख्त को ढूंढना चाहती थी। तभी मैं घूम फिर कर दोबारा इस पुराने कब्रिस्तान तक पहुंच गई। अब मुझे देखकर हैरत का झटका लगा कि इस कब्रिस्तान में 3-4 नन्हे बच्चे खेल रहे थे। मैं एक दरख्त के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगी। कभी वो उछलकर दरख्त पर चढ़ जाते तो कभी नीचे उतर आते, कभी किसी कब्र पर बैठते तो कभी इसके अंदर चले जाते और कभी बाहर निकल आते। काफी देर तक यही मंजर मेरी आंखों के सामने आता गया। बिल्कुल साकित खामोश बैठी उन्हें देखती रही, फिर चुपके से दूसरी तरफ से निकली और इन झाड़ियों के बीच में चलने लगी। तभी मुझे सामने से एक सूखा हुआ दरख्त नजर आया। वहां पर मौजूद सारे ही दरख्त सरसब्ज और तरोताजा थे, लेकिन ये दरख्त इंतहाई सूखा और पुराना नजर आ रहा था। मैंने अपने बड़ों से सुन रखा था कि जिस दरख्त पर कोई अमलियात वगैरह किए जाते हों, इसके पत्ते सूख जाते हैं। मेरा दिल धड़कने लगा और मैं सोचने लगी, कहीं ये वही दरख्त तो नहीं जिसकी कैद में जिनजादी है। जैसे ही मैं इस दरख्त के पास पहुंची तो मुझे चीखों की आवाजें आने लगी थी, जो एक औरत थी और कह रही थी, मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी मेरे कानों में इस जिनजादे की जज्बात से भरी हुई आवाज उभरी, इस दरख्त में कैद मेरी जिनजादी है, उसे फौरन निकालो। अब मैं हैरत से चारों तरफ देखने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं भला क्या करूं। तो वो जिनजाद मुझे कहने लगा, इस लाल कपड़े को फौरन जला दो और इसकी राख इस दरख्त पर डाल देना। अब भला मैं इस कपड़े को कैसे जलाती? फिर मैंने बड़ी मुश्किल से 2 पत्थर ढूंढे और उन्हें आपस में टकराकर आग पैदा करने की कोशिश की। मेरी कोशिश कामयाब हुई और पत्थरों से एक चिंगारी निकली जिसने इस लाल कपड़े को पकड़ लिया था। अब वो लाल कपड़ा जलकर पूरा खाकस्तर हो गया था और इसकी जली हुई राख जमीन पर बिखरी हुई थी। मैंने इस राख को इकट्ठा किया और दरख्त पर पूरी कुव्वत से फेंक दिया।
अब जंगल में हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया था और इस धुएं में से खूबसूरत जिनजादी मुझे नजर आई। वो हाल से बेहाल हुई पड़ी थी। ऐसे लगता था कि सदियों बाद वो जिनजादी इस दरख्त की कैद से आजाद हुई। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर मुझे कहने लगी, जल्दी करो, अब हम दोनों को इस जंगल से निकलना होगा। ऐसा ना हो कि हम दोबारा किसी शैतान की कैद में आ जाएं। फिर थोड़ी देर बाद हम सही सलामत इस जंगल से निकल आए थे। अब हम इस आसेब ज़दा घर में पहुंच गए थे जहाँ पर वो दोनों रहते थे। वो दोनों मियाँ बीबी, जिनजादा और जिनजादी, आपस में गले मिल रहे थे और निहायत खुश लग रहे थे। मैं उन्हें यूं हंसता मुस्कुराता देखकर दिली खुशी महसूस कर रही थी। फिर वो जिनजाद मुझे कहने लगा, आज हम इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अपनी जिनजादी को पाने के लिए मैं इस घर में आया था। वो मेरा ढेरों शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन मैं सोचने लगी कि इसने मेरी मदद करने का वादा किया था, जो शायद ये भूल बैठा है। मेरे देखते ही देखते वो दोनों मेरी नजरों से गायब हो गए और मैं मायूसी से उठकर अपने घर आ गई। जब मैं घर वापस आई तो ये देखकर हैरान रह गई। मेरी सास बिस्तर पर लगी पड़ी थी। वो एक हट्टी गटी तंदुरुस्त औरत थी, लेकिन उसे यूं बीमार हालत में बिस्तर पड़े देखकर मैं हैरान रह गई। तभी मेरी नंद कमरे से बाहर निकली। इसकी आंखें सूजी हुई थीं। ऐसा लगता था जैसे वो बहुत दिनों से रो रही हो। मैं यूं ही घर के कामकाज निपटाने लगी। मुझे घर की सूरत हाल कुछ समझ नहीं आ रही थी। भला मेरे 1 माह घर से गायब रहने के बाद घर की यह हालत कैसे हो गई थी। शाम हुई तो मेरा देवर अपनी नौकरी से आया और फिर मेरी देवरानी के कमरे में घुस गया। मैं किचन में खाना बना रही थी। तभी मैंने देखा मेरे देवरानी बहुत ज्यादा बन ठन कर अपने कमरे से बाहर निकली थी। शायद वो लोग कहीं घूमने जा रहे थे। मेरी सास ऐसे बीमार पड़ी थी और ऐसे में मेरी देवरानी का यूं घर से बाहर घूमने फिरने जाना हैरत की बात थी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ये पता चल गया कि मेरी नंद की रोने की वजह क्या थी। इसकी मंगनी बचपन से ही इसकी फूफी के घर हुई थी, लेकिन अब ये मंगनी टूट गई थी, जिसकी वजह से वो रो रो कर बेहाल हुई पड़ी थी। ये बात मुझे मेरी नंद ने बताई थी। फिर मैं चुपके से पूछने लगी कि अम्मा को क्या हुआ है, वो ऐसे बिस्तर से क्यों लगी पड़ी हैं। तो वो मुझे कहने लगी, जब से छोटी भाभी इस घर में आई है अम्मा बीमार रहने लगी है। अब अम्मा से खड़ा भी नहीं होया जाता। उन्हें चक्कर आते हैं और वो जमीन पर गिर जाती हैं। ना जाने अम्मा को क्या हो गया। मैं अब इस कमरे में सो रही थी जो छत पर बना हुआ था। जैसे ही रात के 12 बजे तो अचानक मेरी आंख खुल गई जब मैंने अपने सामने किसी को खड़े पाया। मैं देखकर हैरान थी कि वो जिनजाद मेरे सामने खड़ा था। फिर मैं उसे नाराजगी से देखने लगी और इससे कहने लगी, तुमने तो मेरी मदद करने का वादा किया था, लेकिन अपनी बीवी जिनजादी को लेकर तुम फौरन यहाँ से चले गए। फिर वो मुस्कुराया और मुझे कहने लगा, अब तुम्हारी मदद करने का टाइम आ गया है और मैं तुम्हारी मदद करने की गर्ज से ही तुम्हारे सामने आया हूँ। अब मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम्हें अपने घर में जगह बनानी है तो तुम्हें इन घर वालों की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सूरत हाल इस घर में हो रही है, ऐसे में अगर तुम इनकी मदद करोगी तो इनके दिल के रास्ते तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। तुम्हारी नंद की जो मंगनी टूटी है और तुम्हारी सास की ये हालत है, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारी देवरानी है। मैं जिनजाद की बातें हैरत से सुन रही थी। फिर उसे कहने लगी कि मुझे समझ नहीं आई देवरानी का इन सब में क्या हाथ हो सकता है। फिर वो मुझे कहने लगा, तुम्हारी देवरानी एक इंतहाई चालाक और मकार औरत है। इसने अपनी माँ के साथ मिलकर इस पूरे घर पर काला जादू करवाया है, जिसकी वजह से तुम्हारी नंद की मंगनी टूट गई और तुम्हारी सास बिस्तर से लगी पड़ी है। अब तुम मौलवी साहब के पास जाओ और इससे भले इस बात की तस्दीक करवा लो। अब तुमने मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करना है। जब तुम ये सारा काम कर लोगी तो खुद ब खुद अपने घर वालों के दिल में जगह बना लोगी। फिर इस जिनजाद ने मुझे जो जो बात बताई मैं उन्हें सुनकर खुश हो गई। फिर दूसरे दिन मैंने हिम्मत की और अपनी सास को कहने लगी, अम्मा, मैं आज आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ। आपको इतने सालों से देखती आ रही हूँ, लेकिन आज तक आप बिस्तर से ऐसे ना लगी जैसे अब लग गई हो। इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि आपकी छोटी बहू का हाथ है। इसने आपके ऊपर तावीज करवाए हैं जो आपके तकिए के अंदर रखे हुए हैं। मेरी सास हैरत से मुझे देख रही थी। ये तावीज वाली बात मुझे इस जिनजादे ने बताई थी। जैसे उन्होंने तकिए को देखा तो इसमें से 3-4 तावीज निकले। फिर मैंने इस तरह कमरे से भी बहुत सारे तावीज निकलवाए जो इसने मुख्तलिफ कोनों में छुपा कर रखे हुए थे। फिर मैं अपनी सास और नंद को एक मौलवी के पास गई जो हमारी गली में ही रहता था। जैसे ही मेरी सास ने मौलवी को वो तावीज दिखाए तो वो कहने लगा, हाँ, ये बात सच है
یہ خطرناک عملیات والے تعویذات ہیں جو کہ کسی انسان پر کالے جادو کروانے کی غرض سے کرائے جاتے ہیں۔ اب میری ساس نے مجھے بڑی نرم نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگی، بیٹی تو سچ کہہ رہی تھی، واقعی میں ایسا ہے۔ اس دن میری دیورانی اپنی اماں کے گھر گئی ہوئی تھی، لیکن سب کو ہی اس کے آنے کا شدت سے انتظار تھا۔ جیسی میری دیورانی گھر آئی تو میری ساس اس پر جھپٹ پڑی اور فوراً اسے بازو سے پکڑ لیا۔ پھر میری ساس کہنے لگی، میں نے تو تجھے عزت دی تھی، لیکن تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میرا گھر اجاڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ آج تک میں جسے منحوس بولتی آئی تھی، اس نے میرا گھر اجڑنے سے بچایا تھا۔ تو ہی تھی جو اس گھر کو برباد کرنا چاہتی تھی۔ آج کے بعد میں تیرے قدم اس گھر میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ آج سے میری بڑی بہو یہ ہے۔ میری ساس میری طرف اشارہ کرنے لگی اور مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میری دیورانی گردن نیچے کر کے کھڑی تھی اور دیور بھی اسے غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اپنی اماں کو کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اور یہ مل کر گھٹیا چالیں چلے گی۔ آج ہی اسے گھر سے نکال رہا ہوں۔ پھر میری دیورانی میرے دیور کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوگی اور اس سے کہنے لگی، میں اپنے کیے کی معافی مانگتی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے گھر سے نہ نکالو، ابھی میری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ پھر میں اپنے دیور کو سمجھانے لگی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اس لیے اسے معاف کر دیں۔ یوں چاروں طرف ایک بار پھر سے خوشیاں لوٹ آئی تھیں، لیکن اب کی بار خوشیاں میرے نصیب میں تھی، کیونکہ میری ساس مجھے عزت دینے لگی تھی اور میری نند مجھے کہتی، شکر ہے کہ بھابی آپ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، ورنہ ہمیں تو ساری زندگی پتہ نہ چلتا آخر ہمارے گھر میں اتنی پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں۔ پھر جہاں پر میری نند کا رشتہ ٹوٹا تھا، میں اپنی ساس کے ساتھ ان کے گھر گئی تو وہ لوگ دوبارہ رشتہ کرنے پر راضی ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن میری ساس میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، میں کتنی بے وقوف تھی جو اپنے گھر میں موجود ہیرے جیسی لڑکی کو نہ پہچان سکی۔ میرے بیٹے کا مرنا تو شاید خدا کی حکمت تھی، لیکن میں تجھے اس کا ذمہ دار ٹھہراتی آئی۔ آج کے بعد میں تیرے ساتھ بہو جیسا نہیں بلکہ بیٹی جیسا سلوک کروں گی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ نازو کے ساتھ میں تیری شادی بھی کر دوں گی، کوئی اچھا سا رشتہ تیرے لیے دیکھ کر۔ ویسے بھی مجھ سے کئی لوگوں نے رشتہ تیرا مانگا تھا، لیکن میں نے اپنی جلن اور خود غرضی میں ان رشتوں سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن اب میں تجھے اپنی بیٹی سمجھ کر اس گھر سے رخصت کروں گی۔ ان کی یہ باتیں سن کر میں بہت خوش ہوگی۔ آخر میرے دل کے آنگن میں بھی خوشیوں کے پھول کھلنے والے تھے۔ پھر چند دن بعد ہی ایک سرکاری نوکری والے لڑکے کا رشتہ میرے لیے آیا۔ میری ساس نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دیا۔ اب میری اور میری نند نازو کی شادی ساتھ ہی ہو رہی تھی۔ میں مائیوں کے جوڑے میں ملبوس چھت پر کھڑی تھی جب اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی آواز آئی تھی۔ وہ جن ذات جو مجھے کہہ رہا تھا، دیکھو میں نے کس طریقے سے تمہاری مدد کی، اب تمہاری زندگی سے تکلیفیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں بھی شکریہ ادا کرنے لگی۔ بلا شبہ اس جن زادے نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا۔ میں نے اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کی تو بدلے میں اس نے بھی میری زندگی کو آسان کر دیا تھا۔ 2 دن بعد مجھے اس گھر سے رخصت ہو جانا تھا، پورے عزت اور احترام کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔